गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गुरु गोद च विराजमान समूह साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज समुचा पंजाब ही नहीं बल्कि देश से दुनिया च बसते हुए पंजाबियों की नज़र दिल्ली ते टिकी है, दिल्ली नाल जुड़े अंदोलन ते टिकी है। 3 महीनों तो वध समा हो गया इहो जी कड़क की ठंड के भी जो बार बार ये आता शीत लहर चल रही है, जो लोग घर दियां खिड़कियां दरवाजे बंद करके गर्म गदैलियां तो बिना सौ नहीं सकते, उन्हां समयां दे विच मुड़ के पंजाबी एक जदोजहद दे विच पए हुए हैं। शायद ये जदोजहद बहुत पहला शुरू होनी चाहिए सी, बड़ा लेट हुई पर देर आए दुरुस्त आए बन एक चंगी शुरुआत है पंजाब के इतिहास दे विच। जदों रवायती तौर पर असीं पहला परंपरागत तौर पर देखते हैं पंजाबी बंदे के तौर पर जिन्होंने सिखाया गया कि जुर्म सहना भी पाप है तो जुर्म करना भी पाप है, जिन्होंने सिखाया गया कि ज्ञानवान बनना सब तो वधिया ते बेहतरीन चीज़ होती है। शायद इसे करके इस धरती से शब्द गुरु की एक प्रथा शुरू की कि बंदा भी शब्द गुरु होता है। शब्द का मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान रोशन दिमाग पैदा करता है तो रोशन दिमाग लोग कुर्बानी का जज्बे नाल लैस होकर बड़े तो बड़े इतिहास सिरजते हैं। अज हुणे लंघ के गया साडा से जिहड़ा ये महीना ही वैसे तो असीं पूरी तरह शहादत के महीने के तौर पर देखते हैं। जदों चमकौर की गढ़ी च 2 बड़े साहिबजादियां समेत बड़ी फौज नाल एक आसामी लड़ाई होती है तो उदों बाद चलते चलते फतेहगढ़ साहब के 2 मासूम जिंदा दीवारां च चढ़ा देने का शायद दुनिया भर के कोई मिसाल उस पद्धर से नहीं मिलती। तो माता गुजरी जी वो सारिया शहादतां एक पद्धर से इन्हां अंदोलनां दे विचों विकसित होईआं ने साडे सामने ने वो परंपरावां और यही सारिया शहादतां का दौर पूरा बार्डरां ते चल रहा है। बार्डरां के उत्ते इन्हां दिनां नूं मनाया जा रहा है और इसे करके साडे सभ्याचार च एक गल पैदा हुई है वो ये है कि असीं मातम नहीं मनाउंदे बहुत ज़्यादा दुखान दे विच भी असीं उहो जिहे नगर कीर्तन कढदे हां शहादत ते भी उहो जी कढदे हां प्रकाश पुरब ते भी, क्योंकि इस एक जज्बा एक पैदा किया गया सी कि जिंदगी ते मौत का कोई फर्क नहीं है, मरना कबूल करके ही जिया जा सकता है और जिंदगी की उम्मीद हो संभव ही नहीं है किसी भी रूप दे विच करनी। वो विरासत जिहड़ी मिली वो विरासत तो एक नवेकड़ा अंदोलन साडे सामने चल रहे हैं। पर पिछले लंबे समय तो असीं शायद वो चीज़ों को भुल गए, उन्होंने रवायतों को भुल के रहे हैं। असीं आपो अपने तरीके दे नाल स्वार्थ के घोड़े ते सवार होकर अपनी जिंदगी को सुरखरू करना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के रस्ते ते एक कुराहे च पै गए सी। और जेकर असीं सोचते हैं कि इदों पहला भी सानू नसीहत मिली पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ये दुनिया की खूबसूरत धरती का असीं पानी मुकाउण चले हैं। विज्ञानी ये कहते हैं कि 2039 तक जेकर ऐसे ढंग नाल साडे पानी की वरतों होती रही पंजाब बंजर हो सकता है, पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा। फिर ना खेती की लड़ाई बचेगी ना होम की लड़ाई उस पद्धर के उत्ते बचेगी जेकर जिस तरीके के नाल। हालांकि 1985 सानू इहदा इल्म हो गया सी जॉब कमेटी की रिपोर्ट के राही कि पंजाब खतरनाक रस्ते जा रहे हैं। 85 तो लैके अज तक ना बौद्धिक तबके ने ना सियासी तबके ने ना ब्यूरोक्रेटिक तबके ने बहुत बड़ी कोई कंट्रीब्यूशन इस लैवल पर दी कि इधरों मोड़ा पाया जा सके। असीं सरपट दौड़ते जा रहे हैं तबाही वाल उस मंजर वाल। ये जरखेज मिट्टी जी कुदरती तौर पर सानू मिली सी वो जहरीली भी हो चुकी है तो वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गई है साढ़े सामने कि हुण होर अगे लोगों को पालन की समर्था कितनी रखती है, ये तो सवालिया निशान बन गया। दुनिया की खूबसूरत धरती पर जिन्नियां रुत्तां बदलदियां ने इन्नियां किते नहीं बदलदियां दुनिया के विच। अद्धी दुनिया बर्फ नाल 6-6 महीने ढकी रहती है, अद्धी दुनिया के 50 डिग्री तो टैंपरेचर नीचे नहीं आता।
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਉਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਾ ਵੱਢੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਰਗੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਆਕਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖਿਮਿਆਜਾ ਸੀ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5,36,000 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਆਰਸ਼ਿਪ ਦਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇ। ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਉੱਥੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਖਾਊਗਾ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਚੁੱਕੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਏ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ 2-4 ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। 73 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਗਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਂਗਲ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੁੰਮਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਸੀ ਜੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ?
कभी इस इतिहास पढ़ के देखिए तो तलवंडी साबो की विद्या याद आ जाती है। जो गुरु महिला ने पूछा सुना कि साढ़े अखां दे तारे किथे ने, ते श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने की कहा सी, इन पुत्र के शीश पर बार दिए चार चार हुए तो क्या हुआ जीवत गई। उन्होंने साढ़े वर्गे हजारों तो अपने चार निशावर कर दिते, तो साढ़े हजारों की जिम्मेवारी बन पंजाब छड़ के भज देगी क्यों की? अज जी अपनी अपनी छाती ते हथ रख के देखिए कि असीं पंजाब नूं प्यार करदे कि नहीं करदे। सवाल करिए संगत में, उत्तर मिलते प्यार करते असीं कि नहीं करते। बहुते दे बच्चे विदेशों में जा चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं कहे वो कतार में लगे हुए अनसारी भी थोड़े जे रह जाएंगे जिन्होंने को बिल्कुल साधन नहीं जुड़ता। कोई जमीन बेच के भेज रहे हैं, कोई बैंक को कर्जा लेके भेज रहे हैं, कि भेज कादे नहीं रहे, की करेंगे उत्थे? अज साढ़े उन्होंने कोई सराबा बन के साढ़े सामने पहला नहीं आया। बीजी एक फिक्र आज बोलना भुल गए सरदार हरमीत सिंह जी कि सानू मोदी का धन्यवाद करना चाहिए। मोदी ने काले कानून बना के सारी सुती हुई जमीर को जगा के झोड़ के रख देते हैं। तो सच्चा ये कि सारा पंजाब के बचे हुए नौजवान भी अज टोल नाकियां दे रेलवे लाइनों से पहला खड़ा होया ते मुड़ के दरंगे मारदा मारदा अज सारे टूबा टूबा तोड़ के दिल्ली में जाकर घेरा पा दिया। उत्थे किसान आगू ने कह दिता सी जी सरकार मन गई है जी, सानू बराड़ी वाली ग्राउंड मैदान दे दिता जी, आप उत्थे चले। नौजवान फिर अड़ गए सन, बजुर्गों असीं तुहाडे पिछे पिछे हाँ, पर साडी गल मन लो, असीं इत्थे घेरन वास्ते नहीं आए, घेरा पाउण वास्ते आए। आपां बराड़ी के मैदान में चले जावांगे, इन्हां दे आसे पासे फोर्स ला देनी है ते आपां उत्थे घेर जाना है। आपां इस बार्डर ते बैठ के दिल्ली के ते नौजवानी दी इसराइल ने अज देश की फिजा बदल कर अज पंजाब आपू की भूमिका निभा रहे। अज सारा देश पंजाबियों वाले पासे देख रहे, हरियाणा पंजाब को की कह रहे, ये मेरा बड़ा भरा है। राजस्थान का किसान आ रहे बार्डर से खलो के कहता है कि जब जे हक मंगने खालिस्तानी बनना है तो मैं भी खालिस्तानी, जे हक मंग के भी अतवादी बनना है तो मैं भी हक मंगता, मैं भी अतवादी। अपन की चाहिए वो मोहब्बत दी गंढा जिहड़ियां ने नफरत बदल दित्तियां सन, अज मुड़ के गंढा पै गईयां ने, एक दूजे नाल मुलाकातां हो रहीआं ने। जैन सारा 70 साल का पैदा किया जैन जिहड़ा सी हिंदू मुसलमान के नाम से, सिख हिंदू के नाम से, इन्होंने 84 की सी सिख हिंदू ने ला के इन्हें 84 खड़ी की कि सत्ता ले सत्ता आ जाए। भावें इंदिरा गांधी चाहे मोदी है, नीतियों में कोई फर्क नहीं है। उस समय भी एक फिक्रा बोलिया जाता से इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा, अज की बोलिया जाए मोदी, हम तो संभव कि मोदी सारा देश बन गया। सारे देश के 35 करोड़ लोग गुंगे ने, बहरे ने, दिमागोहीन ने कि जो कुछ मोदी करेगा वही ठीक होएगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की होता है कि वो तंत्र वो राज प्रबंध जिहड़ा लोग अपने लिए सिरजदे, अपने लिए सरकार बनाते। लोकतंत्र वो है जिथे लोगों लिए काम करने वाली सरकार बनती है। तो सानू तो 47 को लैके अज तक कोई हुकूमत लोगों लिए काम करती मिली नहीं। इन्होंने लोगों ने अपने लिए काम किया, व्यापार की राजनीति की। अज सारे राजनीतिक सेठा के सेठ महासेठ बड़े पे ने, इन्हें बड़े बड़े बल्क भागों अपनी दोस्ती पा के अज भाई लालू के वारसां उन्होंने खत्म करने का दाइया नियत कर दिया। अज पाकिस्तान के आटा 60 रुपये किलो विक रही है, तो जो साड़ी कणक इन अडानिया वालिया के गोदामां में चले गए, इतने शायद 100 रुपये को घट नहीं विके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 50,000 किसान महाराष्ट्र ਤੋਂ ਨੰਗੇ 4 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਟੁੱਟੀ ਜਾਓ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ MLA ਕੋਈ MP ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਰਣੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ।